भगवान नृसिंहदेव की जय। उत्तराज प्रहलाद भगो नारोत्तमादिमा भगवतम की जय। द्वादश महाजन की जय। विश्व वैष्णव सभा की जय। गवेश्वर महादेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। जय जय तुलसी परम की जय। भक्ति चंद्र महाराज की जय। जय श्याम परम पूज्य पतिजन सागर महाराज की जय। श्याम मुक्ति कारण महाराज की जय। गुरु धाता गान की जय। गुरु हरिगान की जय। सनातन हिताई गौ वंदेऽहं श्री गुरु श्रीयुतं पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रयतां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमोऽन्मिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठो मनुमपि शचीपुत्रमात्र रूपो तस्याग्रजो मुहुरी मातुरीं दृष्टवाटिं राधाकुण्डगिरिवरमः राधिका मदवासं प्राप्तो यस्य पतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय सरस्वते नमस्ते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंदो भक्तिजीविने आचार्याय विचार्याय उचार्याय तमोनुदे हितज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्ते। सत्तम सेवकोत्तम मामदत्तम भागमिने संतो दन्ताय कान्ताय महन्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय सन्तन्न सौजन्य सर्वमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवन आचार्य श्री गुरुदेवाय ते नमः। दीर्घं सौम बपुर नवारुण वैरवासस्त्रण्डामृतं दिव्यं श्री गुरु गौरकीर्तन रसनामृतं श्री गौड़ीय जतीन्द्र भक्ति कमलं स्निग्धं सेवा विग्रहं वन्दे श्री मधुसूदनं गुरुवरं वेदान्त विद्वान्। नमः विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवार्षभानुवि देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने गौरे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य चिरूपानुभक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमः। नमस्ते गौरवाणे श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तदान्तहारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभित्राय सपुत्राय
रुद्राय ते आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैको पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनार्पिताचरिं चिरात् करुणावतीर्न कलौ समर्पयातममृत जलरसं सभक्तिः श्रियम् हरे पुरट सुन्दरदति कदम्ब संवितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन जयति जननी वास देवकी जन्मवाद जदुवर पुरी सहित वीरस्सामधर्मम् स्त्रचार विजिनग्न सुस्मित श्रीरूपेण भजपुर वर्धयन कामदेवम् नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमस्ते वसुदेवाय नमः संकर्षणाय च पद्मनाय निरुद्धाय श्री भगवते ते नमः प्रेमाञ्जन चरित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलपयन्ति ज्ञान श्याम सुन्दरं गमचिन्तो गुणस्वरूपं गोविन्दो आदिपुरुषं तमहं भजामि तमादिदेव करुणानिधानं तमालोवर्णं सुरितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम् यतां श्रुतौ पंगु मम मन्दो मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ श्रीराधा मादन दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रो माधव श्रीमान् रत्नाभार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पिष्टाली सेव्यमान् स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे पंक्तिवट तटस्थित कर्षानवेणुशनैर्गपि गोपीनाथो श्रियस्तनः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्तेभ्यो गतिरन्यथा नमस्ते नरसिंहाय वल्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटं पुनकालय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरये।
বৃন্দা দেবীর তো মালা নেই, বৃন্দা দেবীকে দিয়ে দাও, বৃন্দা দেবীকে দাও, ভালো করে ডবল করে দিয়ে দাও, দিলে হতো দুটো। দেখো জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত ভক্ত গোষ্ঠী সহিত চৈতন্য জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লাভ গ্রন্থে আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশ যাহা হইতে হয় সর্ব অভিষ্ট পূরণ ভক্ত পদ দুলিয়ার ভক্ত পদ জল ভক্ত ভুক্ত সে সেই তিন সাধনের মহাপ্রভুর দিব্য লীলা। তিনি জগতে তীর্থচ্ছলনা করে সবাইকে কৃপা করছেন। তীর্থ ভগবান তীর্থ করছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনি যদি আচরণ না করবেন জগতের শিক্ষা কি করে হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি যদি কর্ম, আমার তো কোনো কর্ম নেই, তবুও কর্ম না করলে জগৎ উচ্ছন্নে যাবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চারিদিকে দক্ষিণ ভ্রমণ করতে করতে সেই শ্রীরঙ্গমে এসে পৌঁছেছেন। সেখানে বহু শুদ্ধ বৈষ্ণব, শ্রী বৈষ্ণব সব লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক, সেই তারা জানতেন। তার মধ্যে যে বেঙ্কট ভট্ট, তারা তিন ভাই। বেঙ্কট ভট্ট, যার একটা নাম ভুলে গেলাম, আর প্রবোধানন্দ সরস্বতী, তারই পুত্র বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট, ষড় গোস্বামীর অন্যতম। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বলছেন, হে ভট্ট, তোমার তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী ঐশ্বর্যের মালিক, সর্ব ঐশ্বর্যের, তো সেই আবার কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল কেন? নারায়ণকে, নারায়ণের যিনি পতি, নারায়ণের যার পতি নারায়ণ সর্ব ঐশ্বর্যময়, সে আবার কৃষ্ণকে চায় কেন? কৃষ্ণ একটা গোয়ালা গোচারণ করে। এই কথা বলতে বলতে নানা রকম মানে ব্যঙ্গ ছলে রহস্য করছেন। শ্রুতিগণ পায় লক্ষ্মী না পায়, ইহা কি কারণ? ভট্ট কয় ইহা প্রবেশ শ্রুতিগণ পেয়েছে। শ্রুতিগণ মানে বেদ, তারা রূপ ধারণ করেছে, তারাই হচ্ছে ভগবানকে লাভ করেছে। তারা তো সবাই এখানে তো সেই এক একটা অক্ষর, এক একটা বস্তু সবকিছু যেরকম বৈকুণ্ঠ ধামেতে সেখানে সুদর্শন চক্র রূপ ধারণ করে আছে, শঙ্খ রূপ ধারণ করে আছে, বংশী রূপ ধারণ করে আছে। এখানে ভগবানের শঙ্খের অবতার হয়েছে, সুদর্শন চক্রের অবতার হয়েছে, বংশীর অবতার হয়েছে। এটা সব রূপ ধারণ করে আছে। শ্রুতিগণ রূপ ধারণ করে সেখানে স্তুতি করছে ভগবানের। সাধারণ এসব চিন্তার বাইরে, চিন্তার অতীত সব।
কিন্তু একমাত্র শরণাগতি মন যখন একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কোনো বস্তু জগতে নেই, বাকি সবটাই মায়া। ভগবান আর ভগবানের নিজেজন বৈষ্ণব, কারণ বৈষ্ণব ছাড়া তো আবার ভগবানের সঙ্গে আদান প্রদান তো হবে না। বৈষ্ণবরাই হচ্ছে ভগবানের নিজেজন, ছাড়া বাকি সবটাই হচ্ছে মায়া। যা কিছু দেখবো সবটাই হচ্ছে বহিরঙ্গ বস্তু। অন্তরঙ্গ বস্তু ভগবানের যারা পরিকর, ভগবানকে নিয়ে যারা কারবার করে সবটাই। ভগবান বলছে চতুর্বিধ ভক্ত আমার প্রিয়। চতুর্বিধ ভক্ত বললেন, আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞান। তারা যারা আর্ত বলে, আর্থিক আর্ত ভাবে ডাকছেন, অর্থার্থী যারা অর্থ চায়, যারা জিজ্ঞাসা করে, আর জ্ঞানী তারা কি সত্যিকারের ভক্ত? রসিক ভক্তি হচ্ছে ভক্ত। তবু ভগবান বললেন না, এইগুলোর দ্বারাই সবকিছু হবে। সত্য রজ তম তিনটে গুণ, এই তিনটে গুণের দ্বারাই মায়া জগৎ মোহিত হয়ে আছে। একমাত্র এই কৃমিকেট থেকে আরম্ভ করে, অণু থেকে আরম্ভ করে, পরমাণু থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা অব্দি, শিব অব্দি, তিন গুণের সবাই অধিকারী। কিন্তু গুণাতীত হতে হবে, শুদ্ধ সত্যে পৌঁছতে হবে, তবে ভগবানের তত্ত্বে প্রবেশ করা যাবে। তাছাড়া তো সবটাই মায়া। সত্যগুণ যদিও উত্তম, তবুও সত্যগুণ মায়া হবে না। সত্যগুণ হচ্ছে সোনার শেকল, শেকল সেটা। রজগুণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে রূপর শেকল, আর তমগুণ হচ্ছে লোহার শেকল। তিনটে শেকল। শেকল কখনই কাটবে যখন শুদ্ধ সত্যে পৌঁছাবে, শুদ্ধ সত্যে পৌঁছাবে। সত্যগুণ থেকেই তো আমরা আধার, সত্যগুণ থেকেই আবার প্রকাশ হবে। সত্যগুণ মানে প্রকাশ, সেখান থেকে শুদ্ধ সত্যে পৌঁছাবে। আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির, ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর। বলছে দেখুন, একমাত্র দৈনতা বুঝতে পারছেন, ইনি যাতা বস্তু নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন। মহাপ্রভু তার সঙ্গে এইসব আদান প্রদান গুলো, এই কথাগুলো, লীলাগুলো, এইসব কথাগুলো কেন প্রকাশ করলেন? তিনি ভেবেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো আরাধনা নেই। কিন্তু কৃষ্ণই রাধা গোবিন্দের যে আরাধনা শ্রেষ্ঠ, এটা জানাবার জন্যই এত কিছু সব কথা হচ্ছে, এই এত কিছু লীলা কথা চলছে। ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর, তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ জানো নিজ কর্ম। আমি জীব ক্ষুদ্র জীব সহজে অস্থির, ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর, তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ জানো নিজ কর্ম। যারে জানা হো সেই জানে তোমার লীলা মর্ম। যাকে জানান কি জানতে পারবে কি? তাকে জানায় যে শরণাগতি লাভ করেছে, একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া কি জানে না। যে সবসময় ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে আছে, এই হৃদ পদ্মে সবসময়, এই সিংহাসনে ভগবানকে বসিয়ে রেখেছে। আমরা কি সব মান এবং ময়লা ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি। সিংহাসন আছে, নোংরা করে রেখেছি, বহুকাল মুহূর্তে ধরে আছে। আর সে সিংহাসনকে পরিষ্কার করে সুন্দর ভাবে ভগবানকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। হনুমানকে বললে তোমার কোথায় সীতারাম, এখানে দেখাও। রাম কোথায়? বুক ছেড়ে দেখালেন, দেখো রাম লক্ষ্মণ সীতারাম দেখিয়ে দিলেন। ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। আমাদের নরোত্তমটা বলেছে, ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের সতত বিশ্রাম, গোবিন্দ পাহেন মম বৈষ্ণব পরাণ। আমি ভক্তের হৃদয়ে থাকি, আর আমার ভক্তি হচ্ছে আমার সবকিছু। ভক্ত আমার হৃদয়ে থাকে। পূর্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান, শ্রী নারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান। ভগবান তো বটে, তাহার ভজন সর্বোপরি কক্ষা হয়। শ্রী বৈষ্ণবের ভজন সে এই সর্বোপরি হয়। চারটে সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।
এই তার গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন। গর্বকে মহাপ্রভু রাখেন না, খণ্ডন করে দেন, গর্ব চূর্ণ করেন। আর গর্ব হয়েছিল আমি শ্রেষ্ঠ। দেখো শুদ্ধ ভক্ত হবে তার গর্বের ব্যাপার নেই, সবাই তো মান্যতা দেবেন। রামের ভক্ত ঠিক আছে, কৃষ্ণ ভক্ত বলে আমি অভিমান করবো কৃষ্ণ ভক্ত না, সবাইকে মান্যতা দেওয়া, তার দৈন্যতাই হচ্ছে আলাদা। এখানে এই কথা বলছেন আমি শ্রেষ্ঠ, এই যে অহংকার আছে। শুদ্ধভাবে ভজনা করতেন ঠিক আছে, কিন্তু তার মধ্যে এই গর্ব ছিল, সেই জন্যই মহাপ্রভু তার খণ্ডন করে পুরো শুদ্ধ করে তুললেন। এই তার গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন, পরিহাস দ্বারে উঠায় এতে কবচন। পরিহাস চলে না, রকম তর্ক বিতর্কে দ্বারা না, পরিহাস চলে। প্রভু কয়ে ভট্ট তুমি না করিও সংশয়, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এই তো নিশ্চয়। সংশয় করো না, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চয়। তোমাকে আরো প্রমাণ দিচ্ছি। কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি শ্রী নারায়ণ। নারায়ণ কৃষ্ণের ভেদ নাই, কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি ঐশ্বর্য মূর্তি ভগবানের। কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি শ্রী নারায়ণ, অতএব লক্ষ্মীয়াদের হরে দেহ মন। এই জন্য লক্ষ্মীয়াদের সবাইকার মন হরণ করেন, এতে কোনো দোষ নেই। এতে চাংশ কলা পুংস্ত কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, ইন্দ্রিয়ানি ব্যাকলং লোকং মিলন্তি যুগে যুগে। এতে অংশ কলা, ভগবানের যত অবতার আছে অংশ কলা রূপে আছে সবকিছু। অংশ তো কলা, তো কলা অবতার, অংশ অবতার। কিন্তু ভগবান গোবিন্দ হচ্ছে একদম অবতারী, মহাপ্রভু হচ্ছে অবতারী। পূর্ণ নয়, পরিপূর্ণ। পূর্ণতম হয়ে গেল, পরিপূর্ণ, একদম পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণতম একবারে। পূর্ণর মধ্যে আবার হেতু থাকে। নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, অসাধারণ। অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণের তৃষ্ণা অনুক্ষণ। তুমি যে পড়িলা শ্লোক সে হয় প্রমাণ, সেই শ্লোক আইছে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন, গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ। স্বয়ং কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করে, আর নারায়ণ গোপীদের মন হরণ করতে পারে না। এইরকম লীলা বৃন্দাবনে হয়েছিল। তখন রাত থেকে যখন কৃষ্ণ উধাও হয়ে গেলেন, তখন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছেন মনের দুঃখে। গৃহ লতা পাতা সবাইকে চেষ্টা করছে, আমার কৃষ্ণকে দেখেছো, কৃষ্ণকে দেখেছো, কৃষ্ণকে দেখেছো। নানা রকম ভাবে আকুল হয়ে বলছে, এই পিয়াল কদম্ব এক এক রকম ফুলের বৃক্ষকে, আরো সব বড় বৃক্ষকে বলছে, ছোট বৃক্ষ ভাই পুরুষ স্ত্রী জাতি এইভাবে বলতে বলছে, ইনি কৃষ্ণের সহচরী, ইনি কৃষ্ণের, এইভাবে বলতে 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 যাচ্ছে। হ্যাঁ, বলছে না, এরা সবাই নিষ্ঠুর, কৃষ্ণের কথা কেউ বলবে না, জানলেও বলবে না। এ কথা বলতে বলতে ভাবে বিবর হয়ে তখন কাঁদতে আরম্ভ করছেন। তারপরে দেখেন যে এক জায়গায় কৃষ্ণ নারায়ণের চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে আছে। সেখানে গোপীরা যে গেলেন, নারায়ণ থেকে নারায়ণকে প্রণাম করে বললেন, আমাকে কৃষ্ণ যেন চাই প্রভু, প্রণাম করে চলে গেলেন। রাধারানী যখন গেলেন তখন সেই নারায়ণ মানে কৃষ্ণ নারায়ণ রূপ হেসে ফেললেন। তারপরে সখী সখী এসো এসো এসো, দেখো দেখো দেখো, এই কৃষ্ণ দেখো, এখানে দেখো, এখানে এসেছে। বলছে, আরে কৃষ্ণ কথা নারায়ণ। বলে, তোরা চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? আরে কৃষ্ণ দেখ। বলে কৃষ্ণ থাকতে পারলো না, সেই আবার বংশী ধারণ করে দ্বিভুজ ধারণ করলেন। সেই কথাটা এখানে বলছেন আর কি। এই ঘটনাটা বৃন্দাবনে রাসলীলা করে খুঁজছে, রাধারানী কৃষ্ণকে খুঁজছে, সেই সময়কার ঘটনা। নারায়ণ গোপীদের মন হরণ করতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করে। এই কথাটা মানে হচ্ছে এইটাই।
নারায়ণের বা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় নারায়ণে। নারায়ণে কি কথা? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মানে কাছে ধরা দিলেন, থাকতে পারলেন না, লুকিয়ে রাখতে পারলেন না, ধরা দিলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি দেখায় গোপীগণের আগে, যে কথা বললাম, চতুর্ভুজ মূর্তি দেখায় গোপীগণের আগে, সেই কৃষ্ণে গোপিকার নয় অনুরাগে। এত করি প্রভু তার গর্ব চূর্ণ করিয়া, তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া। তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে এবার সুখে, এত মনটা তার তো খারাপ হয়ে গেছে, এবার সুখে মনটা সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিলেন, এবার সিদ্ধান্ত ঘুরিয়ে দিলেন আর কি, না রকম ভাবে বোঝাবেন। মহাপ্রভু সব পারেন। দুঃখ না ভাবিও ভট্ট কইল পরিহাস, দুঃখ তোকে পরিহাস করলাম বন্ধুর মতন, সখার মতন। দুঃখ না ভাবিও ভট্ট কইল পরিহাস, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুনো যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শোনো যাতে বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস আসে। বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস আসলে এইসব তত্ত্ব জানতে পারবে, বৈষ্ণবরাই এসব আলোচনা করে। কারণ অন্য ধর্মের লোকরা তারাই সব কি জানবে? বৈষ্ণব তত্ত্বই তো জানবে, বৈষ্ণব তত্ত্বই তো ভগবান গোবিন্দের তত্ত্ব বৈষ্ণবের কাছেই পাওয়া যাবে, অন্য পাওয়া যাবে কি না। কৃষ্ণ নারায়ণ জয়ছে একই স্বরূপ, গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাই হয় এক রূপ। আরো তোমাকে বিশ্বাস করার জন্য আরো বলেছি, কৃষ্ণ নারায়ণ এক রূপ, আর গোপী আর লক্ষ্মী আলাদা নয়। সমস্ত গোপীরা এক একজন লক্ষ্মী। দেখে মনে করছো এরকম ভাবে গায়ে গোবর মাখছে, গোবর দিচ্ছে, করছে, দুধ দিয়ে করছে, মাখন তুলছে, সব লক্ষ্মী তারা, সবাই লক্ষ্মীময়ী। গোপীদের হাতে লক্ষ্মীর থেকে আরো তেজ বেশি এক একটা গোপী। একথা বলছে, ভেদ নাই, কৃষ্ণ নারায়ণ জয়ছে একই স্বরূপ, গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাই হয় এক রূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ, গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাই জানিও স্বরূপ। এক বিগ্রহে নানা রকম রূপ করে। গোপীর দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গ অসাত, ঈশ্বর তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। গোপীর দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গের আস্বাদন করে, কি সঙ্গের আস্বাদন, আর ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। এক ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ, একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ। একই বিগ্রহে নানাকার, মর্যাদার ব্যাপার সব। মনির যথা বিভাগেন নীল পিতা, পিতা দীর্ঘীর্যুত রূপ ভেদ নবাবনতে, ধ্যান ভেদাত্মোত্থাচ্যুত। বৈদুর্য মনি যেরূপ দ্রব্য অন্তর সম্বন্ধ স্থিত ভেদে নীল পিতাদি বর্ণভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বৈদুর্য মনি রূপ নানা রং পাল্টাতে থাকে, এক এক রকম ভাব ধারণ করে। সেই রকম বলছে তার এরকমই তার মহিমা। সেই রকমই ভগবান এক এক ভাবে এক এক রকম লীলা করেন। সেই রূপ ভগবান ভক্ত ভাব অনুসারে ধ্যান ভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক পৃথক অবস্থা লক্ষিত হয়। ভট্ট কহে কাহা তুমি জীব, ভট্ট কহে কাহা আমি জীব পামর। ভট্ট বলছে আমি কোথাকার একটা ক্ষুদ্র জীব। ভট্ট কহে কাহা আমি জীব পামর, পামর মানে অধম। কাহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। বুঝতে পেরেছে, দেখুন তবেই তো ভগবান এখানে প্রকাশ করছেন।
অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি। অগাধ বলে অগাধ বলা হয়, বলো না অগাধ জল, হ্যাঁ গভীর, যার কোনো ঠাঁই পাওয়া যায় না তাকে অগাধ বলা হয়। অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি, তুমি যেই কহো সেই সত্য করি মানি। এইটাই তো তুমি যা বলছো সব সত্য, ঠিক আছে মেনে নিচ্ছি আমি। আমাকে কৃপা করার জন্যই তো আপনি এখানে এসেছেন। এসব তত্ত্ব করে জানতে পারতো। উনি যখন বললেন কৃষ্ণ কথা রসেতে আমরা কৃষ্ণ তত্ত্ব আমাকে জানান 4 মাস থেকে প্রভু, তখন ভগবান সব কথা জানালেন। অত জানাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রশ্ন করতে হবে গুরুদেবকে। মোরে পূর্ণ কৃপা করিল লক্ষ্মী নারায়ণ। লক্ষ্মী নারায়ণকে মন প্রাণ দিয়ে আমি আরাধনা করি, সেই কথা বলছেন। মোরে পূর্ণ কৃপা করিল লক্ষ্মী নারায়ণ, তার কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন। কি বলছে? তার কি সত্যি কথা, সেই ইষ্টদেবের কৃপাতে। সাধারণ মানুষরা সব দেব দেবীর আরাধনা করে তো, সবাই আমরা কালী কালী, দুর্গা দুর্গা, শিব শিব এসব করতাম। ষষ্ঠী মষ্ঠী গোষ্ঠী কত দেবতা আমাদের, কিন্তু এইসব নিয়ে থাকতে হতো নাকি সব। কারণ এটা আমাদের এই বাংলা বঙ্গটা বিশেষ করে দেবীর আরাধনার দেশ। হ্যাঁ দেবীর ধাম, দেবীর আরাধনার জায়গা এটা। কিন্তু মহাপুরুষ সেখানে ভগবান সাক্ষাৎ এলেন বৈষ্ণব তত্ত্ব জানাবার জন্য। আমরা কত বড় ভাগ্যবান। সেই দেবীর যদি ঠিক মতো আরাধনা করা যায়, সে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণর থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সত্যিকারের যে আরাধনা করা যায় মন প্রাণ দিয়ে, তার তাই কিছু না যায়। কারণ সবাই তো ভগবানের থেকে দেবদেবীর খালি চাইতেই থাকে, এটা দাও সেটা দাও, এটা দাও সেটা দাও। ভগবান গীতাতে বলেছে না, যারা এইরকম আরাধনা করে তারা মহামূর্খ। 9ম অধ্যায় পড়বেন গীতাতে, ভালো করে বুঝতে পারবেন দেবদেবীর ব্যাপারটা। 7ম থেকে 9ম অধ্যায় ভালো করে পড়বেন, লেখা আছে। আরে যারা অন্যান্য দেবতা আরাধনা করে তাহা মহামূর্খ, মহামূর্খ এরকম ভাবে বলা আছে। একমাত্র আমি ছাড়া আর কোনো বস্তু নাই। কেন মূর্খ? কেন? সেই দেব দেবতারা যে ফল দেয় সেই ফল তারা দেয় না, সেই ফল দিই আমি তো ফল দিই। তাদের কি ফল দেওয়ার শক্তি আছে? সমস্ত ফলের মালিক হচ্ছে আমি। তারা মূর্খ না? সুতরাং তারা জানে না, সেই জন্য তারা মূর্খ। সমস্ত ফল সেই দেব দেবতা আরাধনা করবে, তারা সেই দেবতারা আবার আমাকে আরাধনা করে সেই ফল নিয়ে তাকে দেবে। তাহলে কিরকম হলো জিনিসটা? ব্যাপারটাই না। গীতাতে সব ঢেলে বলা আছে। সেই কথা বললে, মোরে পূর্ণ কৃপা কইল লক্ষ্মী নারায়ণ, তার কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন। কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা, যার রূপ গুণ ঐশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা। সীমা কি করে পাবে? এ তো অপরম্পার, খুব মুশকিল ব্যাপার। যাকে জানায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাধু সঙ্গের দ্বারা জানতে পারা যায়। সাধু সঙ্গের দ্বারা। হিমায় বলতেন না, আরে যারা প্রথম 2-4 দিন যারা পাঠে আসছে কিছুই বোঝে না, উঠে পালিয়ে যায়। কি করে বুঝতে পারবে? এ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোপরে, এর থেকে উপরে আর কোনো পড়া নেই। যত পড়া আছে প্রথম শুনতে হবে, শুনতে শুনে যাও এ কথা বলছে। এবার সেই জানিল কৃষ্ণ ভক্তি সর্বোপরি, গীতার্থ করিলে মোরে কহিলে কৃপা করি। এত বলি ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে, কৃপা করি প্রভু তারে কইল আলিঙ্গনে। ব্যাস, এখন কৃপা করে দিলেন। চাতুর্মাস পূর্ণ হইল ভট্ট আজ্ঞা লইয়া, দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া। এখানে 4 মাস থেকে 4 মাস কোনদিন কোথায় থাকেন প্রভু দেখুন। শুদ্ধ ভক্ত পেয়েছেন। আরো সব বৈষ্ণবরা আসেন, বহু বৈষ্ণবের বাস শ্রীরঙ্গম। দক্ষিণের মধ্যে শ্রীরঙ্গম হলো, তারপরে ভূবৈকুণ্ঠ হচ্ছে এখানে রঙ্গনাথ,
এসব গুণ আছে বলে সে সেখানে ভগবান দর্শন করার জন্য হচ্ছে। শ্রীরামগঞ্জে বিশেষ 7টা প্রকোষ্ঠ আছে ওখানে, 7টা দরজা আছে ভগবান, এত বড় মূর্তি, 7টা প্রকোষ্ঠ। কেন জাননি কোনদিন? সেরকম কত বড়, শেষ 6 সওয়ানের মধ্যে ভগবান আছে। চাতুর্মাস পূর্ণ হইল ভট্ট আজ্ঞা লইয়া, দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া, সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে। যে মহাপ্রভু সঙ্গ পেয়েছে সে কি আর তার সংসার ভালো লাগে? কিন্তু মহাপ্রভু কাউকে নেবেন না, এইটাই কথা। দেখুন এখানে বড় বড় ভক্ত তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কত চেষ্টা, কাউকে নিলেন না। নিত্যানন্দ বলছে প্রভু আরে আমি সমস্ত ভারতের তীর্থ দর্শন করেছি, আর দক্ষিণ ভারত দর্শক আমি সব জানি, আপনার কষ্ট হবে আমার সঙ্গে। বলছে না, তুমি আমার সবকিছু নাশ করে দেবে। আস্তে আস্তে আমার যে দণ্ডটাকে 3 খণ্ড করে দিয়েছ, দণ্ডকে 3 খণ্ড করে আবার দণ্ড ভাসিয়ে দিয়েছ, সুতরাং তোমাকে কি নেবো? তুমি এক অবধূত, তোমার সঙ্গে গেলে সব আমার যে যে কার্য সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। এইসব ব্যাপার। আরো সব কাউকে নিলেন না। হ্যাঁ, তবে নিলেন যখন, তাহলে আমি যাবেন যে 2 হাতে তো হাতে মালা করবেন আর ভগবানের নামে মত্ত থাকবেন, তাহলে কি করে কি হবে? আপনার সঙ্গে থাকা দরকার, কাপড় ফাপড় কি করে নেবেন? একটা তো কাপড় দরকার, বইবার দরকার, কমণ্ডল জল পাত্র দরকার। তো ঠিক আছে, এই যে একটা কৃষ্ণদাস বলে একজন শুদ্ধ ভক্ত আছে, তাকে নিয়ে যান, সে আমাদের সঙ্গে করি, তাকে পাঠালেন। সে তো দেখুন না মায়াতে মোহিত হয়ে এর পরে জানা যাবে। মহাপুর সঙ্গে পরে বলবেন। হ্যাঁ, এটাও ভগবান লীলা করলেন। মহাপুর সঙ্গে ভাই কি লীলা করলেন, এটা মায়ার শক্তি এত প্রবল, এসব দেখালেন। ছোট হরিদাসের কি দোষ হয়েছিল বলুন না? সে ভগবানের সেবা, মহাপুর সেবার জন্য চাল আনতে পাঠালেন। সে হচ্ছে মাধবী দেবী রাধারানী গণের মধ্যে সে একজন অর্জন বলা হয়েছে, তার কাছে পাঠিয়েছেন। 80 বছরের তপস্বী মহাপুরের কে এত চাল এনেছে, মহাপুর জানতে পেরেছে কে? অন্তরে সব জানতে পেরেছেন ছোট হরিদাস। এত সুন্দর চাল কার থেকে এনেছে? এমন জায়গা থেকে ভগবান আচার্য পাঠিয়েছেন। আসতে বলতে আসুন তার। হ্যাঁ, তাহলে নিত্যানন্দ প্রভু, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ কত তাকে কৃপা, মহাপ্রভু চরণ ধরে প্রভু কৃপা করুন, কৃপা করুন। না, তোমরা যদি আমাকে জ্বালাতন করো আমাকে আর দেখতে পাবে না। এরকম 1 বছর কি করলেন? 1টি বছর মহাপ্রভুর বাট দেখতে থাকলেন। তখন যখন কিছু হলো না, তখন চলে গেলেন। ওরা আগে যেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, দিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে এসে মহাপ্রভুকে গন্ধর্বের স্বরেতে কীর্তন শোনাচ্ছে। আরে হরিদাসের কীর্তন। তখন ভক্তরা বলছে ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে, ব্রহ্ম রাক্ষস। আরে বলছে এ মহাপ্রভুর এত সেবা করে যে ব্রহ্ম রাক্ষস হবে। তারপরে একজন ভক্ত এসে বললেন ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। হ্যাঁ, সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে, তারে বিদায় দিলা অনেক যতনে। অনেক যতনে যেতে চাইবে না। প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হইল অচেতন, এই রঙ্গলীলা করে সচির নন্দন। নবুল না, তোমার যাওয়া সংসারে থেকে, ঘরের মধ্যে থেকে হরিনাম করুন, আর সবাইকে হরিনাম হরিনাম বিলিয়ে দেন, হরিনাম সবাইকে করতে করার শিক্ষা দেন। এই ঘরে করতে থাকো। সেটা মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকলেন এরকম ভক্তরা, তাকে চলে গেলেন। ঋষভ পর্বতে চলি আইলা গৌর হরে। ঋষভ পর্বত নারায়ণ দেখিলা তাহা নতি স্তুতি করি। ঋষভ পর্বত নারায়ণ আছেন। পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চাতুর্মাস, শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাইর পাশ। দক্ষিণ ভারতের সব নারায়ণ
নারায়ণ শিব, শিবের আর নারায়ণের। আরো সব আছে, আছে কুর্ম আছে, আছে বেশিরভাগ। ভগবান রামেরও বহু জায়গায় যা আছে, বহু রামের, কারণ রামের লীলা তো পুরোটাই এখানে লীলা করেছেন, শেষ লীলা করেছেন, ওখান থেকেই তো পার হয়েছেন, তো ওখানে লীলা করেছেন লাস্টে। ভগবান রামচন্দ্র ওকে চাতুর্মাস্য করেছেন। মাল্যবন্ধ পর্ব ওখানে আছে, পম্পা সরোবর আছে, কি সুন্দর পম্পা সরোবর। ওখানে পাহাড়গুলো, এই বড় বড় পাহাড়ের চাইগুলো ফুটবলের মতন সব সাজানো আছে, সব হনুমানরা সব উৎপাত করেছে, ভেঙে ছুড়ে সব রেখে দিয়েছে সব। পরমানন্দ পুরী, মাধবানন্দ পুরীর প্রিয় শিষ্য, ঈশ্বরপুরীর গুরু ভ্রাতা। মহাপ্রভুর কি হয়, গুরুবর্গ হন। সেও প্রেমেতে সবসময়, ভক্তির প্রেমেতে মত্ত থাকতেন সবসময়। মহাপুরুষ তার সাক্ষাৎ হয়েছে পুরীতে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তিনি যখন শুনলেন পরমানন্দ পুরী একজন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের গিরিয়ে এখানে ছিলেন, এখানে চাতুর্মাস্য ব্রত করেছেন। ভক্তদের কোন জায়গায় যেতে 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 বিশেষ ব্রত পড়ে গেল, সেখানে সেই জায়গা থেকে শেষ নাম কীর্তন নিয়ে মেতে থাকলো, সবাইকে নাম প্রেমেতে ভরিয়ে দিতে থাকে। এই হচ্ছে ভক্তের কাজ। পরমানন্দ পুরী তাহার ঋষভ পর্বতে চলি আইলা গৌর হরি, নারায়ণ দেখিলা তাহা নতি স্তুতি করি। পরমানন্দ পুরী তাহার হয় চাতুর্মাস, শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাইয়ের পাশ। পুরী গোসাইয়ের পুরী কইল চরণ বন্দন, প্রেমে পুরী গোসাই তারে কইল আলিঙ্গন। মহাপ্রভু তার চরণ বন্দন করলেন, তিনি গুরুবর্গ হন্ত। 3 দিন প্রেমে দুহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, সেই বিপ্র ঘরে দুহে রহে একসঙ্গে। 3 দিন এক শুদ্ধ ব্রাহ্মণে গিয়ে পরমানন্দ পুরী সেখানে ছিলেন। 3 দিন মহাপ্রভু থাকলেন সেখানে, থেকে এই দুইজনেতে দুই মহাভাগবত কৃষ্ণ কথাতে দিন রাত মত্ত হয়ে আছে। আর সেই ব্রাহ্মণ তার গৃহ যার বৈকুণ্ঠ সম হয়ে গেল 3 দিন থেকে। পুরী গোসাই বলে আমি যাব পুরুষোত্তমে, পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গা স্নানে। পুরী গোসাই বলছেন আমি পুরুষোত্তমে যাব, মানে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাব। কোন সময় তাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলা হয়, শ্রীক্ষেত্র বলা হয়, আবার শঙ্খ ক্ষেত্র বলা হয় পুরী ধামকে, আবার ক্ষেত্রমন্ডল বলা হয়, নীলাচল বলা হয়। নীলাচল 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 মানে হ্যাঁ, নীলাচল তো বলা যায়। নীলাচল কাকে বলে? ভগবানের যে রূপ নীলাকার, তিনি অচল হয়ে আছেন, কোন জায়গায় যান না, নীলাচল। তিনি অচল অচল ভাবে আছে একভাবে, ভক্তকে কৃপা করার জন্য, বিশেষ করে কলিকালে এই সত্যযুগ থেকে আছে। ভগবানের বলে না এই হয়েছে, কৃষ্ণ চলে গেলেন তারপরে এই হলো সেই হলো না, সেই স্বয়ং মর্মন্তর থেকে ভগবান আছেন। সেই আমাদের পুরাণে আছে আগে, হ্যাঁ ওটা বলে একটা কথা, ওটা সত্য নয়। স্কন্দ পুরাণে গুরুমাজ বলছেন, স্কন্দ পুরাণে স্পষ্ট জগন্নাথের মাহাত্ম্যতে গুরু একদম আছে। ওটাতে একটা চলতি কথা কোথায় এই দাপড় আর কোথায় সেই স্বয়ম্ভু মর্মন্তর, কত কোটি বছর, তবে তখন থেকে ভগবান আছেন এখানে, তখন থেকে আছেন। আর বলে নীলমাধব এই হয়েছিল, তারপরেই হয়েছিল এখানে এইসব লীলা করেছে। পুরী গোসাই বলে আমি যাব পুরুষোত্তমে, পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গা স্নানে। পুরুষোত্তম দেখে গঙ্গা স্নান যাবে, মানে আমাদের গৌড় দেশ, আমাদের গৌড় দেশ তো কম না, সবাই গঙ্গা স্নানকে ভালোবাসে, এখান দিয়ে তো গঙ্গা বইছেন।
প্রভু কয়ে তুমি পুনঃ আইস লীলাচলে, আমি সেতু বন্ধ হইতে আসিব অল্পকালে। এই সেতু বন্ধই হচ্ছে শেষ, ওখান থেকে হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে, কারণ অনেক তো ঘোরা হলো, এবারে আমরা সঙ্গ লাভ করবো। কারণ আমারও তো পুরুষোত্তমই শেষ গতি, মায়ের থেকেই আদেশ পেয়েছি। ওনার সঙ্গে দেখা হবে ভালো, পুরুষোত্তমে অনেক পরিকষ্টায় থাকবে। এই হচ্ছে বুড়ি গোসাই তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়, নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়। কিরকম দৈনতা! তোমার নিকটে থাকতে আমার সবসময় আমার চেষ্টা যেন হয়, মানে সবসময় আমার ইচ্ছা হয়। কেন? আমাকে কৃপা করার জন্য, যেন কৃপা করেন। কেন আমি তো অল্প বয়সে সন্ন্যাসী, সবসময় কিরকম মতে কখন আমার সন্ন্যাস থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। কেন দৈনতা ভট্টাচার্য এরকম চেষ্টা করলেন অল্প বয়সের, যোগপত্র দিয়ে আবার সংস্কার করব। তখন মহাপুরুষ যখন সঙ্গে 7 দিন ধরে যখন তাকে বেদান্ত শোনাচ্ছেন, কোনো উত্তর দিচ্ছেন না, তখন এর আগে তো হয়েছে, কি ব্যাপার আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন? বলছে আপনি যে পাঠ করছেন তার যে শ্লোকার্থ তো বুঝতে পারছি, কিন্তু ওরা ব্যাখ্যা কোনো বুঝতে পারছি না। তখন তিনি 11 প্রকার ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করলেন, মহাপু না ছুঁয়ে 18 রকম ব্যাখ্যা করলেন। তখন তো বুঝতে পারলেন বাপরে বাপ, সেই শ্লোকের ধারে কাছে গেলেন না। তখন বুঝতে পারলেন আমি কাকে সাধারণ একটা সন্ন্যাসী মনে করেছি। তখন তো তার মন ঘুরে গেল। রামানন্দ রায় বলেছিলেন যে তার বৈষ্ণব তত্ত্বের বস্তু তখন জানতে পারতেন, রামানন্দ রায় বলতেন, কিন্তু ওকে মানতেন না। মহাপুর সঙ্গেতে তারা মানতে। এত বলি তার ঠাই এই আজ্ঞা লইয়া, দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হইয়া, পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে, মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈল। সেখানে বলছেন না কালকে শিব দুর্গা, এবার কালকের কথা এখানে দিয়েছেন। শিব দুর্গা রহে তাহা ব্রাহ্মণের বেশে, মহাপ্রভু দেখি তোমার হইল উল্লাসে। দেখুন মহাপ্রভু এসছেন, সাক্ষাৎ ভগবান, তার ইষ্টদেব এসেছেন। শিব দুর্গা সেখানে ব্রাহ্মণ বেশ ধরে তাকে দর্শন দিলেন। মহাপ্রভু সামনে মিলিত হলেন। তারা 3 দিন একসঙ্গে থেকেছেন। এখানে আর না, সেখানে শিব তো শ্রীশৈল সেখানে আছে, আর শিব দুর্গা মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধরে তার সঙ্গে সঙ্গ করলেন। মহাপ্রভু এসব লীলাগুলো করেছেন কি জন্যে? তীর্থকে তীর্থ করার জন্য। পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে, মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে, শিব দুর্গা রহে তাহা ব্রাহ্মণের বেশে, মহাপ্রভু দেখি তোমার হইল উল্লাসে। মহাপ্রভু দেখে পরম আনন্দ লাভ করলেন শিব আর পার্বতী। 3 দিন ভিক্ষা দিল করে নিমন্ত্রণ, নিবৃতে বসে গুপ্ত বার্তা কয় 2 জন। 3 দিন ধরে মহাপ্রভুকে শিব দুর্গা সাক্ষাৎ মাতা অন্নপূর্ণা প্রসাদ রান্না করে মহাপ্রভুকে খাইয়েছেন। কত বড় ভাগ্যবান! দেখছি আমার ইষ্টদেব এসে গেছে শিব দুর্গা রূপে সেখানে, আর 3 দিন ধরে তারা ইষ্ট গোষ্ঠী করেছেন। এসব কথা কেউ জানতে পারবে? তার সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্ট গোষ্ঠী, আজ্ঞা লইয়া আইলা তবে পুরী কাম গোষ্ঠী। তাদের ইষ্ট গোষ্ঠী তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে 3 দিন থেকে মানে কাম গোষ্ঠী বলে একটা জায়গা আছে তীর্থে, সেখানে চলে গেলেন। তারপরে কোথায় আসছেন?
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকষ্টি হইতে, তাহা দেখা হইল এক ব্রাহ্মণ সহিতে। দক্ষিণ মথুরা, যেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলো, সেই ব্রাহ্মণ বিচিত্র তার আরাধনা। ভালো করে শুনুন এবারে, সেই ব্রাহ্মণের বিচিত্র আরাধনা। এক একটা ভক্তের আরাধনা তো বিশিষ্ট হয়তো, আর সেই জন্যই ভগবান বিশেষ করে দেখুন, যে আর যে রূপে আরাধনা, সে রামের ভক্ত, কিন্তু ভগবান তাকে কিভাবে তাকে, আরে নারায়ণ রাম আর কৃষ্ণ তো তত্ত্ব তো আলাদা নয়, সেইভাবে মহাপ্রভু, মহাপ্রভু যে সবটাই মহাপ্রভু, তিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, তিনি নারায়ণ, তিনি মৎস্য, তিনি পূর্ব, তিনি বরাহ, তিনি নৃসিংহ, তিনি সব, তিনি সর্ব অবতারী, তার মধ্যে সমস্ত অবতার আছে। সুতরাং যে শুদ্ধ ভক্ত যেভাবে আরাধনা করে, তাকে সেইভাবে ভগবান কৃপা করেন। এইসব ভক্ত আরাধনা করছেন বলেই তো ভগবান দক্ষিণ দেশে ভক্তদের বিশেষ মর্যাদা পরিপূর্ণ করার জন্য, মর্যাদা দেওয়ার জন্য, ভক্তকে মান বাড়াবার জন্য এই তার চারিদিকে তীর্থযাত্রা ভগবানের। এইখানে এই জগতে আসা, ভগবান কি জন্য আসবেন? দক্ষিণ মথুরা আইল কামকষ্টি হইতে, তাহা দেখা হইল এক ব্রাহ্মণ সহিতে। সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কইল নিমন্ত্রণ, রাম ভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন। মহাবিরক্ত তিনি, বিরক্ত মানে একদম মানে নিরন্তর ভগবানের যেতে মত্ত হয়ে আছে, কি খেলাম না খেলাম, বিরক্ত মানে কি সেরকম, তার কোনো ইয়ে নেই। নিজের ভাবেতে কিরকম ভাবে আছে দেখুন, পরে বলছে এখানে, কিতমালা স্নান করি আইলা তার ঘরে। কিতমালা নদী, খুব জল, ঘোলাটে জল। ভিক্ষা করি দিবেন বিপ্র, পাক নাই করে। যে মহাপ্রভুকে এলেন যেমন না করলেন, দেখা হলে যাবে দেখছে, ভিক্ষা মানে ভোজন প্রসাদ, কিন্তু দেখছে পাক করছে না, দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। মহাপ্রভু কহে তারে, শুন মহাশয়, মধ্যাহ্ন হইল কেনে, পাক নাহি হয়। বিপ্র কহে, প্রভু মোর অরণ্যে বসতে, পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি। বিপ্র বলছে, হ্যাঁ আমার প্রভু, আমার ইষ্টদেব তার অরণ্যে বসবাস করে, কিন্তু ইদানিং এখন পাকের সামগ্রী ঠিক মতন পাওয়া যাচ্ছে না। বন্য শাক ফলমূল আনিবে লক্ষণ। এবার বুঝতে পারছেন তো ব্যাপারটা, বন্য শাক ফলমূল আনিবে লক্ষণ, তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন। তবে জগন্মাতা সীতা ফলমূল আনবেন, তবে তো পাক করবে, তবে আমার ভোজন হবে। তার উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হইলা। উপাসনার যে বিধিটা, সে কিভাবে উপাসনা করে, এই কথাটা শোনার পরে এত জায়গায় ঘুরেছে, কিন্তু এরকম তো ভক্ত পাওয়া যায়নি। শুনে মহাপ্রভু খুব সন্তুষ্ট হলেন। হ্যাঁ, বলছে কি বাবা, দুপুর হয়ে গেল, প্রসাদ দেব আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, রান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার প্রভু বলে থাকেন, আর তার সঙ্গ হচ্ছে লক্ষণ। হ্যাঁ, ইদানিং কোনো ঠিক মতন কোনো পাকের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য শাক ফলমূল লক্ষণ নিয়ে আসবে, তবে জগৎ জননী মাতা সীতা তারপরে পাক পরিপূর্ণ করবেন। এই কথা শুনে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট না। কি সুন্দর ভাব তার। বিপ্র কহে, মোর প্রভু মোর অরণ্যে বসতি, পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি। বন্য শাক ফলমূল আনিবে লক্ষণ, তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন। তার উপাসনা শুনি প্রভু দুষ্ট হইল। আস্তে আস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিল। এই কথা বলে যখন দেখছে অনেক টাইম হয়ে যাচ্ছে, ঘরে যা কিছু ছিল এই করে যাহা কিছু সেদ্ধের মধ্যে রান্না করলেন। প্রভু ভিক্ষা করিল দিনের দ্বিতীয় প্রহরে,
তৃতীয় পহরে একদম সন্ধ্যা হবে হবে। হ্যাঁ না, তৃতীয় পহর মানে 3টে আর কি, 6টা 9টা 12টা, 12টা থেকে 3টে, তৃতীয় পহরে 3টের সময়, 3টে না, চতুর্থ পহর হচ্ছে 3টে থেকে 6টা। প্রভু ভিক্ষা কইল দিনের তৃতীয় পহরে, নির্বিন্ন সেই বিপ্র উপাসনা করে। প্রভু কয়ে বিপ্র কাহে করো উপবাস, কেন এত দুঃখ কেন করো হতাশ। প্রভু বলছেন, তার চোখ দিয়ে অনন্ত নিরন্তর জল পড়ছে। হ্যাঁ বলছে কি ব্যাপার, আপনি উপবাস করে থাকেন, শরীর আমার এইরকম, দুঃখটা কিসের আপনার, অত হতাশ হয়ে আছেন কেন? প্রভু তার অন্তর্যামী সবই জানেন, জিজ্ঞেস করছে তখন। বিপ্র কয়ে মোর জীবনে নাই প্রয়োজন, অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন। বলছে ঠাকুর, মহাপ্রভু বলছেন, আমার জীবনের আমি আশা করি না, আমি জলে ডুবে না তো অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে চাই। কেন? বিপ্র কয়ে মোর জীবনে নাই প্রয়োজন, অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন। কেন? জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরানী, রাক্ষসে স্পর্শিল তারে ইহা কানে শুনি। আমার ইষ্টদেব মাতা জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরানী, রাক্ষস রাবণ এসে তাকে স্পর্শ করে টেনে নিয়ে চলে গেছে লঙ্কায়। এই কথা শুনে দিনের পর দিন আমি সেই দুঃখেই আমার জীবন চলছে, এইভাবেই আমার জীবন কাটছে। শুদ্ধ ভক্ত আমার যে ইষ্ট দেব, তার পত্নী জগজ্জননী মাতা সীতাকে নিয়ে চলে গেছে রাক্ষসে, সেই দিকে আমার হৃদয় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, থাকতে পারছি না। এই শরীর ধরিবারে কবু না জুয়ায়, এই দুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাই যায়। সেই জন্য এই শরীর ধারণ করতে চাই না, দুঃখেতে খালি জ্বালা 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 পাচ্ছি, জ্বালা পাচ্ছি, কিন্তু প্রাণ আমার যাচ্ছে না। দেখছেন কিরম কিরম ভক্ত জগতে আছে, খালি ভাবের ব্যাপার, ভাব, শুদ্ধ ভাব, ভগবানকে আরাধনা করার ভাব। প্রভু কয়ে এ ভাবনা না করিও আর। যখন প্রভুকে এসব কথা শোনালেন, এইভাবে আমার জীবন জ্বলে পড়ে যাচ্ছে। তখন প্রভু বলছেন, প্রভু বলছেন, প্রভু বলছেন, এ ভক্ত এরকম ভাবনার মনের মধ্যে এনো না। প্রভু কয়ে এ ভাবনা না করিও আর, পণ্ডিত হইয়া মনে না করিও বিচার। তুমি পণ্ডিত, মনে বিচার করতে পারো না? কিরকম? ঈশ্বর পেরোয়েছে সীতা, চিদানন্দ মূর্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তারে দেখিতে নাই শক্তি। আরে তিনি ঈশ্বরের প্রেয়সী, চিদানন্দ মূর্তি, চিন্ময় মূর্তি, তাকে রাক্ষসে স্পর্শ করবে? আরে স্পর্শ করা দূর, তাকে এই ইন্দ্র দ্বারা তাকে দর্শনই হবে না। দেখুন এখন বলে দিন, তাই তুই বলছে তাকে নিয়ে চলে গেছে, তাকে দর্শনই হবে না। তিনি চিন্ময় মূর্তি, চিদানন্দ মূর্তি, সাধারণ এরকম মায়ার ডালা না, তিনি আমাদের মতন চিদানন্দ মূর্তি। তাকে দেখবে, তাকে ধরবে, স্পর্শ করবে, আরে তাকে দর্শনই হবে না। যার এরকম মনের ভাব আছে, তাকে নিয়ে আসবো। আবার মহাপ্রভু বলছেন, ভগবান নিজে বলছেন, পণ্ডিত হইয়া, প্রভু কয়ে এ ভাবনা না করিও আর, পণ্ডিত হইয়া মনে না করিও বিচার। ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা, চিদানন্দ মূর্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তারে দেখিতে নাই শক্তি। প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় তাকে দর্শন হতে পারে না। আবার স্পর্শিবার কার্য আছুক না পায় দর্শন। আরে স্পর্শ করে করতে বলতে, তাকে দর্শনই পাবে না। সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ। হ্যাঁ, সীতাকে নিয়ে গেছে, মায়া সীতাকে নিয়ে গেছে, তার নকল মূর্তি নিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে। লোকে জানে, আমরা তো সবই পাই, সে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। দেখো শুনেছি কি মায়া সীতাকে নিয়ে গেছে, শুনেছি কোনোদিন? শোনেনি। বলে দিলেন, সেও ভক্ত জানতো না, মহাপ্রভু সেই কথা বললেন, যেন শোন।
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্ধান কইল, রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল। রাবণ যখন এলেন আসল সীতা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, আর এদিকে পার্বতী নকল সীতা পাঠিয়ে দিলেন, মায়া সীতা। তার নাম হচ্ছে বেদবতী। যে সীতা মায়া সীতা তার নাম হচ্ছে বেদবতী। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর। বিশ্বাস করো তুমি আমার বচনে, পুনরূপী কুভাবনা না করিও মনে। আমার কথা বিশ্বাস করো, এরকম কোনদিন হতে পারে না, আর হয়নি এটা। প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস, ভোজন করিল হইল জীবনের বাস। দিনের পর দিন খেতেন না, শুষ্ক হয়ে গেলেন। প্রভুর কথাতে বিশ্বাস করে স্নান করলেন, আহার করলেন। তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা দমন, কিতমালা স্নান করে আইলা দুর্বাসন। তাকে করে চলে গেলেন, কিতমালা স্নান করে দুর্বাসন বলে একটা জায়গা আছে, সেই তীর্থ, সেখানে গেলেন। দুর্বাসনের রঘুনাথে কইল দর্শন, সেখানে নাম মূর্তি। দুর্বাসনের রঘুনাথে কইল দর্শন, মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামে কইল বন্দন। মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরাম আছেন, মহেন্দ্র পরশুরামের সঙ্গে মহাপ্রভু দেখা হয়েছে। সেতু বন্ধে আসি কইল ধনু তীর্থে স্নান, রামেশ্বর দেখি তাহা করিল বিশ্রাম। তারপর ওখান থেকে রামেশ্বর চলে এলেন, সেতু বন্ধ। কত দূর সব তীর্থ। ধনু এসে ধনু সেতু বন্ধে এসে ধনু তীর্থে স্নান করে রামেশ্বর দেখে সেখানে প্রণাম করে স্তুতি করে শিবের বিশ্রাম করলেন। তারপরে কি হচ্ছে, সন্ধ্যাবেলাতে সেখানে বিশ্রাম করে কি শুনছেন, বিপ্র সবাই শুনে তথা পূর্ব পুরাণ, সেখানে পাঠ হচ্ছে, পূর্ব পুরাণ পাঠ হচ্ছে। কি একের পর এক সব লীলা। বিপ্র সবাই শুনে তাহা পূর্ব পুরাণ, তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা উপাখ্যান। শুনতে শুনতে পতিব্রতা উপাখ্যান, সেই জগজ্জনী সীতা। পতিব্রতা শিরোমণি জনক নন্দিনী, জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী। রাবণ দেখিয়া সীতা লইল অগ্নি শরণ, রাবণ হইতে অগ্নি কইল সীতাকে আবরণ। যখন রাবণ এসে পড়েছে তখন তিনি কি করলেন, অগ্নি শরণ নিলেন। অগ্নি তখন ওখান থেকে সীতাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে নকল সীতাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই জন্যই অগ্নি পরীক্ষা হয়েছিল, ওটা দেখালেন, বলে না অগ্নি পরীক্ষা। ওখান থেকে আসল সীতা চলে এলেন, নকল সীতা চলে গেলেন। কিন্তু লোকে সাধারণ কি বুঝবে, বুঝলেন ব্যাপারটা এরকম। হ্যাঁ, সাধারণ লোক তো কিছুই জানে না। এই ঘটনাটা পূর্ব পুরাণে আছে। এখানে মহাপ্রভু এটা শুনলেন সব। রাবণ দেখিয়া সীতা লইল অগ্নি শরণ, রাবণ হইতে অগ্নি কইল সীতাকে আবরণ। মায়া সীতা রাবণ নিল শুনিয়া আখ্যানে, শুনি মহাপ্রভু হইল আনন্দিত মনে। যখন শুনলেন যে মায়া সীতাকে নিয়ে গেছে, মহাপ্রভু জানেন, কিন্তু আনন্দিত মনে আনন্দ পেলেন। সীতা লইয়া রাখিলেন পার্বতী, তারপরে সীতাকে অগ্নিদেব পার্বতীর কাছে রেখে দিলেন। সীতা লইয়া রাখিলেন পার্বতীর স্থানে, মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে। দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করলেন। রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল, অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল। দিলেন, সব বলে দিচ্ছে। তবে মায়া সীতা অগ্নে কইল অন্তর্ধান, সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান। পুরো ঘটনাটা এখন জানা। এসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল, ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল। এসব কথা শুনে জল 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 একদম জ্বলন্ত একদম প্রমাণ বলে যে ব্রাহ্মণ পাঠ করছিলেন তাকে বললেন যে ভাই একটা উপকার করুন, এই যে পত্রটা আমাকে দেন, এখানকার এই পূর্ব পুরাণের পাতাটা আমাকে ছিঁড়ে দেন, এখান থেকে আর একটা নতুন পত্রের পণ্ডিতের ব্যাপার। মহাপ্রভুকে দেখুন, এরকম কেউ দেবে আছে, কেউ দেবে কি? মহাপ্রভুর কথায় বিশ্বাস করে দিলেন, দিয়ে নতুন একটা পত্রেতে সেই ঘটনাটা লিখলেন। হ্যাঁ, সেখান থেকে নিলেন, কেন সেই ব্রাহ্মণকে দেখাবে আসল ঘটনাটা।
সেরকম ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, তার মন এইভাবে মন থেকে বলে এসছেন বটে, সে সান্ত্বনা পেয়েছে, কিন্তু পূর্ণরূপে এই ঘটনা যদি সত্য যখন না জানবে, সেই কথা বললেন ব্রাহ্মণকে বলছেন। এই সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল। ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল, নতুন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে আইল। নতুন পত্র লিখে পুস্তকের মধ্যে আবার ছেড়ে দিলেন। প্রতিটি লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল, পত্র লইয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা। দেখুন কত দূর থেকে আবার এলেন ভক্তের জন্য, হ্যাঁ, দক্ষিণ মথুরায়। পত্র লইয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা, রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা। সীতায়ারাধিত, এই শ্লোকটা এখানে বলছে, সেই সীতাটা। সীতায়া আরাধিত বন্নিষ্ঠায়া, সীতা অজি জনক তং যার দশ গ্রীবং সীতা বন্নি পুরঙ্গতা। পরীক্ষা সময়ে বন্নিং ছায়া সীতা বিবেশসা, বন্নি সীতা সমানিং তৎপুরস্তাদনিনয়ত। এই শ্লোক, এই হচ্ছে 211, 112 এই শ্লোক ওখানে বলছে। সীতা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, সীতা যখন বললেন, অগ্নিকে প্রার্থনা করলেন, হে অগ্নিদেব, রাবণ এসে গেছে, আমাকে নিয়ে চলে যাবে। তখন ছায়া সীতা প্রস্তুত করিলেন অগ্নিদেব, করে দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়া সীতা হরণ করিয়াছিল। মূল সীতা বন্নিপুরে রইলেন, বন্নিপুরে অগ্নিপুরে রইলেন, অগ্নির কাছে। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়া সীতা বন্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আর অগ্নিদেব মূল সীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলেন। মূল রামায়ণে এই ঘটনা নেই, অগ্নি এই পূর্ব পুরাণে আছে। তাহলে কোথাকার ঘটনা দেখুন। পত্র পাইয়া বিপ্রের হইল আনন্দিত মন, প্রভুর চরণে ধরি করেন ক্রন্দন। তার সারা জীবনের সমস্ত সংশয় মিটে গেল, সংশয় মিটে গেল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে গেলেন। মহাপ্রভু যে কথা বলে গেলেন সেইটাই সত্য হলো। পত্র পেয়ে মহাপ্রভু চরণ ধরে কাঁদছেন, কেঁদে কেঁদে কি বলছেন? বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রী রঘুনন্দন, সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দর্শন। বলছে তুমি সাক্ষাৎ আমার সেই ইষ্টদেব রামচন্দ্র। কথাটা ঠিকই তো, হ্যাঁ। সে সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে কৃপা করার জন্য, আমার দুঃখ মেটাবার জন্য, বহুদিন ধরে এইরকম ভাবে মানে দুঃখ পাচ্ছি, আজকে শান্তি দিলেন আপনি, সন্ন্যাসীর বেশে শান্তি দিলেন, এই কথাই বলছে। বিপ্র কয়ে তুমি সাক্ষাৎ শ্রী রঘুনন্দন, সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দর্শন। মহাদুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার, আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার। সেদিন ঠিক মতন খেতে যায়নি তো, আজকে মনের আনন্দে তাকে সুন্দরভাবে প্রসাদ দেবেন। আজকে ভালোভাবে আমার প্রসাদ স্বীকার করুন, আমার ভিক্ষা। মন দুঃখে ভিক্ষা, মন দুঃখে ভালো ভিক্ষা না দিল সেই দিনে, মোর ভাগ্যে পুনরূপী পাইনু দর্শনে। আমার কি ভাগ্যের মহিমা, আবার আপনাকে দর্শন করতে পেলাম। আহা, এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাঠ পাইল, উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। জয় জয় মহাপ্রভু কি জয়। কি সুন্দর হচ্ছে না? জয় মহাপ্রভু। আগা দিকে এই হচ্ছে ভগবানের লীলা। এই মহাপ্রভু এই জন্যে খালি ভক্তদের সঙ্গে লীলা করার জন্যই, উদ্ধার করার জন্যই, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই গেছেন। বঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
বন্ধ করে নিয়ে যাও। হরে কৃষ্ণ।